ایک نمبر سلاجید جو ہے بیسیکلی یہ علاج ہے پٹھوں کے کھچاؤ کا، جسم کے درد کا، جوڑوں کے درد کا، لیکن اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اچھا میں بھی یہی بولی تھی کہ یہ صحیح حکیم ہے، مگر اس کے باوجود آج تک انہوں نے سلاجید کی بات نہیں کی۔ لیکن آج چونکہ آپ نے ٹاپک رکھا سردی، تو سردی کی وجہ سے جسم کے اندر اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا اور یہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ سلاجید جو ہے صرف لوگ اگر اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو نیچے کومنٹ غلط آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بس کسی اور چیز کے استعمال کے لیے، یہ صرف اس استعمال کے لیے نہیں ہوتی، ہر استعمال کے لیے، عورتوں کے پٹھوں کے لیے، کمزوری کے لیے بڑی ضروری ہے۔ یہ بیسیکلی نا پٹھوں کے کھچاؤ کا علاج ہے، ٹھیک ہے، ذوف اعصاب کا علاج ہے، جوڑوں میں درد کا علاج ہے، ٹھیک ہے، اور اوورآل خون کی سرکولیشن کو بہتر رکھتی ہے۔ سردی کا توڑ ہے، لیکن ہم اس کو کوئی کچھ حکما اس کو یا کسی نے اگر ٹرینڈنگ میں کہہ دیا یہ غلط، تو یہ غلط کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ سادہ سی چیز ہے، عورت مرد یکساں ہر بندہ کھا سکتا ہے، لیکن گرمیوں کے موسم میں نہیں، فل سردی میں، اور ایک مسر کے دانے سے زیادہ نہیں کھانی کیونکہ اس کے اندر حرارت سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن فوری علاج ہے یہ دردوں کا۔ اچھا اور اس کو استعمال کیا طریقہ ہے؟ ایک مسر کے دانے کے برابر دودھ کے ساتھ۔ مسر کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا۔ دودھ کے ساتھ مطلب دودھ میں ابالنا ہے، مکس کرنا ہے، ویسے کھا کے اوپر سے دودھ پی لیں۔ اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دودھ میں گرم کرنا چاہتے ہیں تو دودھ میں ڈال کے گرم کر کے وہ دودھ پی لیں تو بہترین علاج ہے۔ کیا وقت ہے اس کا؟ یہ بیسیکلی زیادہ بہتر تو ہے رات کو سردی۔ آپ کو پتہ ہے دوائی ایسی ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں ورک آؤٹ کرو، بھاگو دوڑو، ایسی چیزیں، اس میں آپ رات کو کھانا کھانے کے 1-2 گھنٹے بعد استعمال کر لیں، کیونکہ رات کو سردی زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے جو لوگ سردی میں صبح کام پہ جاتے ہیں انہیں چاہیے صبح بھی ناشتے کے بعد استعمال کر کے پھر جائیں، تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ یہ اکثر اوقات ہمارے خان بھائی صبح صبح ہم دیکھتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں اکٹھا، جو کباڑ کا سامان اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں انہوں نے اکثر اوقات کچھ نہیں پہنا ہوتا، ٹھیک ہے، ان کی کچھ نہیں سے مراد یہ کہ صرف کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کوئی ہیوی قسم کی کیپ وغیرہ یا جیکٹ وغیرہ نہیں پہنی ہوتی، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں پاؤں بھی بعض اوقات ننگے ہوتے ہیں، تو وہ صرف سلاجید استعمال کرتے ہیں۔ ان کے تو بچے بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے بچے بھی مسر کے دانے کے برابر استعمال لازمی کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بچوں کو، لیکن مقدار خوراک مسر کے دانے سے تھوڑی سی کم ہو بچوں کے لیے، ڈیلی دے سکتے ہیں۔ اس موسم میں تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست چیز ہے جو بچوں کے لیے خاص کر کے سردی کے لیے بہت اچھی ہے، نمونیے کے لیے بہت اچھی ہے، اکثر بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اس کے لیے یہ ہیرا ہنگ کے نام سے نا، یہ پہلے نا چھوٹے تھے مائیں نا بچوں کو تھوڑی سی دیتی تھی، اسمیل ذرا تیز ہوتی ہے تو یہ بچوں کو لازمی دی جاتی تھی۔ اس کا یہ ذرا تھوڑی سی اسمیل اس کی زیادہ ہوتی ہے تو یہ کیسا؟ اچھا یہ ایک تو ایسے افراد جن کو سردی زیادہ لگتی ہے اس کے لیے، بچوں کے نمونیے کے لیے یہ بھی مسر کے دانے کے برابر جو ہے یہ استعمال کروا دیں۔ ہلکی سے اگر دیسی گھی میں بریاں کر لی جائے اور یہ مسر کے دانے کے برابر کھلائی جائے تو فوری علاج ہے۔ اس کے بعد اگر ایسا پیشنٹ جس کو ہچکی نہیں رک رہی، اکثر ہچکی لگ جائے، ہچکی نہیں رکتی، تو ہچکی کا بڑا بہترین علاج ہے یہ مسر کے دانے کے برابر کھلا دیں، فوری طور پہ ہچکی رک جائے گی۔ پھر کاسرے ریا ہے، یہ ہچکی آتی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ جب اسٹمک کے اندر برودت بڑھ جاتی ہے، ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت ہچکی زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی یاد کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ یاد کرنے والا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہچکی کے لیے بڑی زبردست۔ پھر کاسرے ریا ہے، اگر آپ کے گیس کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہی، گیسٹرک پرابلم ہے، تو یہ مسر کے دانے کے برابر بطور دوائی کھانا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد ایسے افراد جن کے جوڑوں میں درد، پٹھوں میں درد بہت زیادہ ہے، کسی دوائی سے آرام نہیں آ رہا، تو مسر کے دانے کے برابر یہ کھانے شروع کر دیں، جسم میں دردیں نہیں ہوں گی۔ فرحان بھائی جب کوئی چوٹ لگ جائے کسی کو تو جو سردیاں آتی ہیں نا اس میں موسٹ ویلکم ہو جاتا ہے، وہ جو درد ہے وہ ایسے نمودار ہو جاتا ہے جسم میں یا کسی بھی جگہ پہ چوٹ، تو پلیز اس کا کوئی اگر علاج ہے تو بتا دیں سردیوں کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان گرا، اسے چوٹ لگ گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات وہ کھیلتے ہیں کرکٹ یا فٹ بال کھیلتے ہیں، انجری ہو گئی تو اس کی درد اس وقت تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، علاج کروا لیا، لیکن جیسے ہی سردیاں آتی ہیں، سردی بڑھتی ہے تو وہ درد دوبارہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا بڑا بہترین اور سادہ علاج ہربل میں ہے، اس میں ہے یہ آمنہ پنسار اسٹور سے مل جاتی ہے، بس لینی 1 نمبر ہے، اس میں نا کوالٹی ہیں۔ 1 نمبر پپلا لاکھ، ٹھیک ہے، یہ پپلا لاکھ 1 چنے کے برابر آپ دودھ 1 کپ میں ابال لیں اور وہ دودھ پی لیں، یقین کریں فوری طور پہ درد غائب ہو جائے گی، اور اسے چند دن کر لیں، درد انشاءاللہ آپ کے ہوگی پہلے دن سے۔ اور کیسی بات ہے، سردی کا بھی توڑ ہے،
साथ साथ ऐसे अफराद जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है वो भी इसे एक चने के बराबर, इससे ज़्यादा बड़ा दाना ना हो तो इसे इस्तेमाल करें, दूध में उबाल के वो दूध पी लें तो उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। इनके 2 फ़ायदे हैं इसके। वाह, आपको पता है आजकल तो वैसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इतनी सर्दियाँ हो गई हैं कि जब गाय दूध देती है तो कुल्फा बन के निकलती है। उस हिसाब से मुझे बताएं कि वो जो सर्दी का दर्द होता है ख़ासतौर पे औरतों को बहुत ज़्यादा, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, ठीक है, पट्ठों का खिंचाव, घुटनों में दर्द, कमज़ोरी, इसका क्या इलाज हो सकता है? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अक्सर औकात जो दर्द के लिए दवाइयाँ होती है ना, पेन किलर, वो पेन किलर ना उसमें दवाई जो भी होती है औरतों और मर्दों के लिए यकसा होती है। पेन किलर देखें ना, कोई भी पेन किलर खाते हैं वो औरत हो या मर्द हो, इसी तरह हर्बल में ये इतनी ज़बरदस्त एक चीज़ है, ये मर्द हो या औरतें हों, ये ना अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाती। ये सलाजीत है, 1 नंबर सलाजीत जो है बेसिकली ये इलाज है पट्ठों के खिंचाव का, जिस्म के दर्द का, जोड़ों के दर्द का, लेकिन इसका सही इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, मैं भी यही बोली थी कि ये सही हकीम है मगर उसके बावजूद आज तक इन्होंने सलाजीत की बात नहीं की। हाँ, लेकिन आज चूंकि आपने टॉपिक रखा सर्दी, तो सर्दी की वजह से जिस्म के अंदर अकड़ाव पैदा हो जाता है। अच्छा, और ये लोगों को ये भी बता दें कि सलाजीत जो है सिर्फ लोग अगर इसके ऊपर बात करते हैं तो नीचे कमेंट गलत आना शुरू हो जाते हैं, लोग समझते हैं बस किसी और चीज़ के इस्तेमाल के लिए। ये सिर्फ उस इस्तेमाल के लिए नहीं होती, हर इस्तेमाल के लिए, औरतों के पट्ठों के लिए, कमज़ोरी के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये बेसिकली ना पट्ठों के खिंचाव का इलाज है, ठीक है, ज़ोफ़े आसाब का इलाज है, जोड़ों में दर्द का इलाज है, ठीक है, और ओवरऑल खून की सर्कुलेशन को बेहतर रखती है। सर्दी का तोड़ है, लेकिन हम इसको कोई कुछ कमा इसको या किसी ने अगर ट्रेंडिंग में कह दिया ये गलत, तो ये गलत कामों के लिए नहीं है। ये सादा सी चीज़ है, औरत मर्द यकसा हर बंदा खा सकता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में नहीं, फुल सर्दी में, और एक मसर के दाने से ज़्यादा नहीं खानी क्योंकि इसके अंदर हरारत से ज़्यादा होती है, लेकिन फौरी इलाज है ये दर्दों का। अच्छा, और इसको इस्तेमाल क्या तरीका है? एक मसर के दाने के बराबर दूध के साथ। मसर का दाना कितना होता है? छोटा सा। दूध के साथ मतलब दूध में उबालना है, मिक्स करना है, वैसे खा के ऊपर से दूध पी लें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि दूध में गर्म करना चाहते हैं तो दूध में डाल के गर्म करके वो दूध पी लें तो बेहतरीन इलाज है। क्या वक्त है इसका? ये बेसिकली ज्यादा बेहतर तो है रात को सर्दी। आपको पता है दवाई ऐसी होती है जिसमें कहते हैं वर्कआउट करो, भागो दौड़ो, ऐसी चीजें इसमें आप रात को खाना खाने के 1-2 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें, क्योंकि रात को सर्दी ज़्यादा होती है। वैसे जो लोग सर्दी में सुबह काम पे जाते हैं उन्हें चाहिए सुबह भी नाश्ते के बाद इस्तेमाल करके फिर जाएं, थोड़ी सी खा लिया करें। ये अक्सर औकात हमारे खान भाई सुबह सुबह हम देखते हैं तो वो कर रहे होते हैं इकट्ठा, जो कबाड़ का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो देखें उन्होंने अक्सर औकात कुछ नहीं पहना होता, ठीक है, इनकी कुछ नहीं, सब मुराद ये कि सिर्फ कपड़े पहने होते हैं, कोई हैवी किस्म की कैप वगैरह या जैकेट वगैरह नहीं पहनी होती। तो अक्सर हम देखते हैं पाँव भी बाजू का नंगे होते हैं, तो वो सिर्फ सलाजीत इस्तेमाल करते हैं। उनके तो बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, उनके बच्चे भी मसर के दाने के बराबर इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अपने बच्चों को भी दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन मिकदार खुराक मसर के दाने से थोड़ी सी कम हो बच्चों के लिए, डेली दे सकते हैं। इस मौसम में तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो बच्चों के लिए ख़ास करके सर्दी के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा फरहान भाई, इससे पहले कि शो ख़त्म हो जाए मैं ये बता दूं, लास्ट टाइम भी आपने मुझे दिया था, इसको एक रिवाइंड पे तो दोबारा बता दें। इतना अच्छा है ये पूरा जो है ना, जो शानदार होता है, ये बनाना चाहिए, घर में सबके पास होना चाहिए। अच्छा, मेरे लिए लाए मगर आप बता दें। सर्दी का तोड़, ये है सर्दी का तोड़। इसमें ना खुला जुशांदा आम पंसार स्टोर से ये मिल जाता है और इतना बेहतरीन है, नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी के लिए कमाल का रिजल्ट है। इसमें चीज़ें क्या होती हैं? मुलट्ठी है, सौंफ है, उनाब है, उसके बाद इंजीर है, मुनक्का है, और ख़त्मी है, खबाजी है, और बरशाशा है। ये सारी चीज़ें, और गुल बनफशा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसका आप ना ये बनवा लें। ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती हैं चीज़ें, और इसको आप 1.5 से 2 लीटर पानी में उबाल के रख लें। चीज़ें बीच में ही रहें। जब आपने पीना हो रोज़ाना बच्चों को आधा कप, बड़े 1 कप गर्म करें और शहद मिला के पी लें। इसको पुन के रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहने दें। और ये इफेक्टिव है। अच्छा, इसको धो, मुझे बता दीजिएगा, इसको धो के इस्तेमाल करना था? इसको हाँ, इसको धो के इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम धो के बगैर किया, कोई मसला तो नहीं करता ना? ये धोने के बगैर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन धो के इस्तेमाल किया, धो के उसके बाद उसको पानी में डालना है हमने उबालने के लिए ना। थैंक यू सो मच फरहान भाई। और ये देख लें, मैं क्योंकि अपने लिए भी मंगवाती हूँ ऐसी चीज़ें और मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, तो वही हम आपको रेकमेंड भी करते हैं कि वो चीज़ें आप इस्तेमाल किया करें, खाया करें, और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। सर्दियाँ आ गई हैं और नेक्स्ट सेगमेंट ज़रूर आप हमें उसमें भी ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे पास सहर चावला है।